नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानू पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु ओडिशार चांदीपुर समुद्र कूल निकटरे एभली एक शक्तिशाली धमाका होईछि जहा सारा विश्व रे आलोड़न सृष्टि करिछि। एही गोटे सफल परीक्षण अमेरिकार वाशिंगटन ठारू आरंभ करी चीन रो बेजिंग पर्यंत एवं विश्वर बड़ बड़ गुप्तचर संस्था गुड़िकर कान ठिया करी देइछि। आज सारा दुनिया आश्चर्य होई रही जाइछि जो अमेरिकार अरब अरब डॉलर मूल्यर हाई मार्स रॉकेट सिस्टम यूक्रेन युद्ध रे सुपर हीरो साजी बुलुथिला सेही सिस्टम जेतेबेले भारतर थर मरुभूमिर 50 डिग्री उत्तप्त गरम एवं प्रबल धूलीझड़ सामना को आसुची सेतेबेले ता काहींके अकामी बा एक प्रकार आवर्जना पलटि जाउची। अन्यपटे सेही समान उत्तप्त बालीझड़ मध्यरे भारतर निजस्व ज्ञान कौशल निर्मित स्वदेशी रॉकेट सिस्टम मृत्युर एभली एक तांडव सृष्टि करुची जो शत्रु पक्षर बंचिबा संपूर्ण असंभव हो पड़ुछि। खाली सेतिक नुहे भारत राताराति रुषियार से दुर्दांत असमर्थ रॉकेट सिस्टम स्मेर्स को निज सेना बाहिनी दूरे देवा पई बड़ निष्पत्ति काईकि नेला जार भयरे दिने सारा दुनिया थरहर होइतला। आउ सबुठारु बड़ रहस्य होउछि आर्मेनिया परे एबे फ्रांस भली नाटोर सबुठारु धनी एवं अत्याधुनिक यूरोपीय देश मध्य ई भारतीय सामरिक अस्त्र को किनिबा पई लाइन रे काईकि ठिया होइछन्ति। आज आमे एही समस्त गुप्त रणनीतिर आलोचना करिबा। मोर आपण मानको अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। आम चैनल पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह देश दर्पण और मैदान को सब्सक्राइब करंतु। दर्शक बंधु आज आम कथा हेउचे भारतर से महाशक्तिशाली हथियार विषय जी ग्लोबल डिफेन्स मार्केट रे सुनामी नहीं आसी। यार ना हेउची पिनाका मल्टी बैरेल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। निकटरे भारतीय प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ जेतेबेले चांदीपुर परीक्षण केन्द्र रु पिनाकार लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सफल परीक्षण कला ताहा केवल 120 किलोमीटर दूर थिबा टार्गेट को ठीक भावे आघात कला नहीं बरं ताकू संपूर्ण भावे धूलिसात करदेला। एही लक्ष्य भेद एते सठिक एवं सांघातिक थिला जे कंप्यूटर स्क्रीन रे जेमिति रास्ता डिजाइन करा जाइथिला रॉकेट ठीक से ही रास्ता रे इंच बाय इंच आगो को बढ़ी टार्गेट को ध्वंस करिथिला। किंतु आपण माने जानी आश्चर्य हेबे जे एही 120 किलोमीटर तक केवल ट्रेलर थिला। असली सस्पेंस डीआरडीओ रो से सीक्रेट मास्टर प्लान रे रहिछि जहा 2030 मसिया सुधा भारतीय सेना हातरे सर्वनाश रे एक नुआ चाबी देबाकू जाउछि। एही प्रोजेक्टर ना हेउछि पिनाका मार्क 4। या कौनसी साधारण अपग्रेड नुहे बरं 300 किलोमीटर दूरता पर्यंत शत्रु को खोजी खोजी मारिबार क्षमता रखुथिबा एक डिजिटल स्नाइपर। यार ट्रायल आसंता 2028 मसिया सुधा संपूर्ण हेबाकू जाउछि। वर्तमान अनेक लोकंक मनरे प्रश्न आसी पारे मिसाइल बा क्षेपणास्त्र गुड़िक तो हजार हजार किलोमीटर दूर को जाई पारे तेबे यही 300 किलोमीटर विशिष्ट रॉकेट रे एमिति कौन विशेषत्व अछि। दर्शक बंधु एहिटारे ही तो प्रकृत सामरिक विज्ञान लुचि रही। वास्तव रे एक बालास्टिक किंबा क्रूज मिसाइल लॉन्च करिया पई लक्ष लक्ष डॉलर रो बजेट एक दीर्घ कमांड चेन एवं प्रचुर समय आवश्यकता पड़ी थाए। या व्यतीत जेतेबेले एक बड़ मिसाइल लॉन्च हुए राडार रे तार बड़ आकार देखि शत्रु पक्ष सहजरे अलर्ट हो जाए जहा द्वारा युद्धर विपद हठात बढ़ी जाए। किंतु पिनाका भली रॉकेट आर्टिलरी हेउची एक टैक्टिकल वेपन। यह पलक पड़िबा मात्र के कौनसी बड़ प्रस्तुति बिना शत्रु उपरे
ଯମରାଜ ସାଜି ମାଡ଼ି ଆସିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ମିସାଇଲ ତୁଳନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ପିନାକାର ମାର୍କ 1 ସଂସ୍କରଣ କେବଳ 37ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧାଧୁନ୍ଦ ଗୁଳି ବାରୁଦ ବର୍ଷଣ କରି ଶତ୍ରୁ ସେନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଅନ୍ଧାଧୁନ୍ଦ ଗୁଳି ଚଲାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆକ୍ୟୁରେସି ବା ସଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଡିଆରଡିଓ ଏହି ରକେଟ ଭିତରେ ଇନର୍ସିଆଲ ନାଭିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ ଗାଇଡେଡ ମଗଜ ଫିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଏକ ଗାଇଡେଡ ସ୍ନାଇପର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଶତ୍ରୁ ସୀମା ପାର ନକରି ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁର ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ପାଉଁଶ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ଏବେ ଭାରତ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହା ପଛରେ ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ରକେଟ ଫୋର୍ସ। ଚୀନ ପାଖରେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ରକେଟ ଫୋର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବେ ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ 100 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପିନାକା, 300 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପିନାକା ମାର୍କ 4, 500 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଳୟ ମିସାଇଲ, 1000 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ଭୟ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ, ଏହିସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏକ ସଙ୍ଗେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ସୀମାରେ କୌଣସି ବିପଦ ଦେଖାଦେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିବ କେଉଁ ହତିଆରଟି ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସଠିକ ଭାବେ ଶତ୍ରୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ। ପିନାକାର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ମାତ୍ର 44 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 72ଟି ଗାଇଡେଡ ରକେଟ ଶତ୍ରୁ ଶିବିର ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦର ଗତି ଅପେକ୍ଷା ତୀବ୍ର ବେଗରେ 72ଟି ରକେଟ ଆକାଶରୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ତାହା ରୁଷିଆର S-400 ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ, ତାକୁ ରୋକିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଚାହିଦା ଏତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଅସ୍ତ୍ରର ରଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟଫ୍ ଦେଶୀ DNA। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମହଙ୍ଗା ହତିଆର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଶୀତଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ପରିବେଶକୁ ଆଖିରେ ରଖି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଥର ମରୁଭୂମିର 50 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗରମକୁ ଅଣାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ସ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ବାଲି କଣିକା ପଶି ସେମାନଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ଟ୍ୟୁବକୁ ଜାମ୍ କରିଦିଏ। ସେହିପରି ଲଦାଖର -40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଡିଆରଡିଏର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପିନାକା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋପଲାଣ୍ଟ ବା ଇନ୍ଧନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନା ଗରମରେ ତରଳିଥାଏ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତରେ ଫାଟିଥାଏ। ଧୂଳିଝଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ସିଆଚିନର ବରଫପାତ, ପିନାକା ସବୁ ଋତୁରେ 100% ସଠିକତା ସହିତ ନିଆଁ ବର୍ଷାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦେଶୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପାଇଁ ହିଁ ଭାରତ ଆଜି ରୁଷିଆ ଏବଂ ଆମେରିକା ଉପରୁ ନିଜର ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମେଇ ଦେବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନଜରରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ପିନାକା ମାର୍କ 4 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ନ ସରିବା ଭଳି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସାଜିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ବା LOC ନିକଟରେ ଥାଏ। ପିନାକା 300 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ଆସିବା ପରେ ଲାହୋର, ରାଓଲପିଣ୍ଡି, ମୁଜାଫରବାଦ ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଆସି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନ ଉଡ଼ାଇ ଭାରତ ନିଜ ସୀମାରେ ବସି ଚା ପିଉ ପିଉ ଶତ୍ରୁର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ବା LACରେ ତିବ୍ବତ ମାଳଭୂମିରେ ବସିଥିବା ଚୀନ ସେନା, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଭାରତକୁ ନିଜ ମିସାଇଲର ଭୟ ଦେଖାଉଥିଲା, ପିନାକା ମାର୍କ 4 ଆସିବା ପରେ ସେହି ଚୀନୀ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାମରିକ କ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମାରୁ ଆହୁରି 200 କିଲୋମିଟର ପଛକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ବଦଳୁଥିବା ନୂଆ ଭାରତର ସେହି ଆକ୍ରମକ ନୀତି, ଯାହା କହେ ବିପଦ ସୀମାକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ,
ବରଂ ଶତ୍ରୁକୁ ତାର ଘର ଭିତରେ ହିଁ ମୂଳପୋଛ କରିଦିଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ରକେଟ ସିଷ୍ଟମ ପିନାକା ଏବଂ DRDOର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳତା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଭାରତ କ'ଣ ସତରେ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ସୁପର ପାୱାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଆଉ ମଇଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାକିରି ଚିନ୍ତାରେ ସରି ଯାଉଛି ସମୟ, ବଢି ଯାଉଛି ବୟସ। ୟେସ୍, ଆପଣ ବି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚୁଟକିରେ ଚାଲିଯିବ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ, ସହଯୋଗ କରିବ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଅଗରବତୀ ମେସିନ ଠାରୁ ନେଇ ପେପର ପ୍ଲେଟ ମେସିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମେସିନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ